Hello, welcome student. This is a theory of machines course and course code is 22438. I'm Mr. D. Armani from VIT The unit number first, that is fundamentals and types of mechanism. Okay, in that unit we have to discuss various inversion of mechanism. Okay, so in that we have to see in last lecture, last two lecture, that is uh, inversion of mechanism, what is the inversion of mechanism, and what is the list, that is four bar chain mechanism, coupled wheel locomotive, pantograph, beam engine. After that, inversion of single slider crankshaft mechanism, rotary IC engine, pendulum pump, oscillating cylinder engine, Whitworth quick return, and crank and slotted quick return mechanism. Okay, so in this lecture we have to start our uh, today's mechanism, that is inversion of double slider crankchain mechanism. Inversion of double slider crankchain mechanism. In that we have to see there is three inversion of double slider crankchain mechanism. First one is a Scotch yoke mechanism. After that, Oldham's coupling, second one, and third one is a elliptical trammel. Okay, तीन मेकॅनिझम आपण याच्यामध्ये बघणार आहे. डबल स्लायडर क्रँकचेन मेकॅनिझम, Scotch yoke, Oldham's coupling, and elliptical trammel. Okay, so in that first one is a Scotch yoke mechanism. So what is inversion of double slider? In double slider mechanism याच्यामध्ये काय असणार आहे? It consists of kinematic chain with consist of two turning pair and two sliding pair, is known as a slider crank double slider crank mechanism. Okay, so in these four pairs, that is two turning and two sliding, त्यामुळे याला डबल स्लायडर मध्ये स्लाइड दोन स्लाइड होणार आहेत लिंक. त्यामुळे आपण याला आतापर्यंत आपण मागच्या ज्या याच्यामध्ये आपण सिंगल स्लाइड बघत होतो, आता जे आहे ते डबल स्लाइड आहे, दोन लिंक जे असणार ते स्लाइडिंग होणार आहेत. सो इट इज डबल स्लाइडर क्रँकचेन mechanism. Okay, so first one is a Scotch yoke mechanism. Scotch yoke mechanism. So this mechanism is used for converting rotary motion into reciprocating motion. This mechanism is used to convert rotary motion into reciprocating motion. Okay, आता बघा याच्यामध्ये कशा पद्धतीने मेकॅनिझम आहे, आपण जस्ट एक फोटो बघूया पहिला याचा. डबल स्लाइडर क्रँकचेन मेकॅनिझम. सो फर्स्ट आपण पहिला आपण इन्व्हर्जन जे आहे ते समजून घेऊ. ओके, सो दॅट this mechanism is used for converting rotary motion into reciprocating motion. Okay, the inversion is obtained by fixing either the link 1 or link 4. Okay, so याच्यामध्ये पहिला आपण डायग्राम बघूया कशा पद्धतीने आहे. बघा आता याच्यामध्ये काय केलेलं आहे बघा. ही जी लिंक आहे ही सॉरी ही जी लिंक आहे इथं फिक्स केलेलं आहे लिंक 1. ओके, ही लिंक फिक्स आहे, याला आपण लिंक 1 म्हणायचं. इथून काय केलेलं आहे, क्रँक जोडलेले आहे. ओके, दिस इज द लिंक 2. ही लिंक कुठं स्लायडरला जोडलेली आहे, इथं स्लायडर हा स्लायडिंग बार आहे, हा स्लायडर आहे स्लायडरला जोडलेला आहे. हा स्लायडर लिंक 3 म्हणू शकतो आपण. स्लायडर आहे ती लिंक 3. ओके, हा जो स्लायडर आहे तो लिंक 3. ओके, अँड इथं काय केलेलं आहे,
बघा हा स्लायडर या स्लॉट हा जो स्लॉटेड बार आहे. ओके, स्लायडर ज्याच्यामध्ये स्लाइड होणार आहे, तर तो जो आहे तर त्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, त्याला एक काय केलेलं आहे फिक्स, हा पिस्टन रॉड आहे. ओके, आणि हा पिस्टन रॉड हा पिस्टनला इथं कनेक्ट केला आहे आणि हा पिस्टन या सिलेंडर मध्ये मूव्ह होतोय. ओके, सो दिस इज अ पिस्टन अँड पिस्टन रॉड लिंक 4. ओके, सो आपण ही लिंक जी आहे फिक्स लिंक, एक लिंक फिक्स म्हणजे ही फ्रेम जी आहे ती लिंक 1 आपण कन्सिडर केलेली आहे. दुसरी जी लिंक आहे ती ही क्रँक आहे. तिसरी लिंक आहे हा स्लायडर आणि चौथी हा पिस्टन रॉड आणि हा पिस्टन ही चौथी लिंक आहे. ओके, so this is a four bar chain, so this is a four link. In that four link, it is double slider crank chain. आता डबल स्लायडिंग म्हणजे याच्यात कसं स्लाइड होणार आहे बघा. पहिलं म्हणजे द इन्व्हर्जन इज ऑब्टेन बाय फिक्सिंग आयदर लिंक 1 और लिंक 4. आता याच्यामध्ये दोन गोष्टी होऊ शकतात. लिंक 1, एक तर आपण लिंक 1 फिक्स करणार किंवा ही लिंक 4 जी दिसते ती लिंक 4 पण आपण फिक्स करू शकतोय. ओके, सो ह्याच्यामध्ये काय होणार, इन दिस मेकॅनिझम when link 2 which is corresponding to crank rotate about B as a center. Okay, and link 1 which is corresponding to frame which is reciprocates. बघा हा जो B सेंटर आहे या B सेंटर भोवती हा हे काय करणार आहे, रोटेट होणार आहे. आता हे जसं रोटेट होईल म्हणजे क्रँक जशी रोटेट होईल तसा हा स्लायडर ह्या याच्या स्लॉटेड बार मध्ये या खाली 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 जाणार. हा जसा खाली जाणार तसं ऍक्च्युली काय होणार आहे, ही जी लिंक आहे तर पाथ दिलेला आहे बघा असा हा राऊंड. ओके, ज्यावेळी इथं स्लायडर असेल, सपोज हा स्लायडर खाली इथं आलेला आहे, इथं स्लॉटेड बार आहे, त्यावेळी ही पिस्टन पुढेपर्यंत असणार आहे. ओके, ज्यावेळी इथं स्लायडर असणार, इथं समजा स्लॉटेड बार आहे, त्यावेळी हे पिस्टन इथं समजा हा स्लॉटेड बार आहे आणि हे इथं स्लायडर आहे, अशी लिंक आहे. त्यावेळी इथून हा पिस्टन इथं असणार आहे. ओके, म्हणजे बीडीसी टीडीसी टू बीडीसी म्हणजे हे अशा पद्धतीनं जी मुवमेंट होणार. ओके, हा पिस्टन जो आहे तो सिलेंडर मध्ये रेसिप्रोकेट होणार. तसंच हा स्लायडर जो आहे तो स्लायडर सुद्धा या स्लॉटेड बार मध्ये रेसिप्रोकेट होणार आणि हे टोटल हे राऊंड रोटरी मोशन असणार आहे. इथून हे रोटरी मोशन असणार आहे. ओके, सो हे रेसिप्रोकेट होणार, हे रेसिप्रोकेट होणार. ओके, अशा पद्धतीने आपल्याला रेसिप्रोकेट मोशन मिळणार आहे. सो ह्याच्यामध्ये आपल्याला लिंक 1 गाईड द फ्रेम, लिंक 1 जे आहे म्हणजे ही जी लिंक 1 फिक्स लिंक आहे ही फ्रेमला गाईड करण्यासाठी आपण इथं प्रोव्हाइड केलेले आहे. सो दिस इज अ फिक्स लिंक. ओके, सो इट इज अ डबल स्लायडर क्रँकचेन मेकॅनिझम. ओके, आता हे कशा पद्धतीनं आहे डबल स्लायडर क्रँकचेन मेकॅनिझम ते आपण बघूया. जस्ट मिनिट. हे तुम्ही जर यूट्यूबला किंवा आपण गुगलला जर तुम्ही स्कॉच योक मेकॅनिझम GF असं जर टाकला तर हे जर मेकॅनिझम वर्किंग कसं होते ते तुमच्या लक्षात येईल. ओके, ओके, दिस इज अ स्कॉच योक मेकॅनिझम. आता याच्यामध्ये बघा हा जो स्लॉटेड बार आहे, हा जो स्लॉटेड बार आहे ह्याच्यामध्ये पण स्लायडिंग होणार आहे आणि ही पिस्टन जे आहे इथं दोन पण सिलेंडर असू शकतात. ओके, दोन्ही साईडला आपण हे करू शकतो. हे जसं फिरेल तस तसं ही जी मुवमेंट एकदा इकडे एकदा इकडे म्हणजे एकदा इकडे जाणार इकडे जाणार म्हणजे पिस्टन जे आहे ते आता इथं तुम्हाला पिस्टन इथे दिसते, हा ज्यावेळी इथं असणार आहे त्यावेळी पिस्टन इकडचं इथं असणार आहे आणि हे पिस्टन इथं असणार आहे. लक्षात आलं? तर रोटरी मोशन is converted into reciprocating motion.
This mechanism is used to convert rotary motion into reciprocating motion. Okay, so this is a Scotch yoke mechanism. Okay, after that we have see next our mechanism, that is Oldham's coupling. Okay, so Oldham's coupling is used for connecting two shaft and connecting transmit the power from one shaft to another. Okay, so this is a another double slider crankchain mechanism which is known as a Oldham's coupling. So this is Oldham's coupling. In that Oldham's coupling, and Oldham's coupling used for connecting two parallel shaft. Okay, समजा दोन शाफ्ट आहेत, एक असा आहे आणि एक असा आहे, दोन पॅरलल शाफ्ट आहेत. ओके, तर हे शाफ्ट कनेक्ट करण्यासाठी आपण इथं कपलिंग वापरणार आणि त्याला आपण म्हणतोय ओल्डहॅम्स कपलिंग. ओके, सो त्याच्यामध्ये this is shaft 1, this is shaft 2. Okay, this is a driving shaft, this is a driven shaft. Okay, this is a driving shaft, this is driven shaft, and this is flange 1, this is flange 2, and in between them intermediate piece. म्हणजे बघा इथं एक शाफ्ट आला, या शाफ्टवर हे आपण फ्लॅंज बसवली, इकडे एक शाफ्ट आहे, या शाफ्टवर एक फ्लॅंज बसवली, आणि या दोघांना कनेक्ट करण्यासाठी मध्ये एक इंटरमिडिएटर जो आहे, इंटरमिडिएट कंपाऊंड. ओके, त्याला इंटरमिडिएट पीस म्हणूया. ह्या तिन्ही पण सर्क्युलर डिस्क आहेत, लक्षात ठेवा, या तिन्ही पण सर्क्युलर डिस्क आहेत. आता ह्याच्यामध्ये बघा, याला हा जो मधला जो पोर्शन आहे इंटरमिडिएट, तो अशा पद्धतीने आहे. ओके, आणि याला इथं हा जो स्क्वेअर, आता त्याच्यामध्ये कसं आहे तर and Oldham's coupling is for connecting two parallel shafts whose axes are at small distance apart. In this link 2 is fixed. आता बघा वन बाय वन आपण बघूया. लिंक 2 is fixed. म्हणजे ही जी लिंक 2 आहे, ही लिंक 2 आहे, ही फ्रेम. ओके, दिस इज अ फिक्स वन, ही फिक्स आहे. त्यानंतर याच्यामध्ये लिंक 1 and लिंक 3 आर फ्लॅंजेस. ही एक लिंक आणि ही एक लिंक, हे दोन फ्लॅंजेस आहेत, त्याला लिंक 1 म्हणलं आणि लिंक 3 म्हणलं. फॉर्म्ड टर्निंग पेअर्स विच लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 2 जो आहे, लिंक नंबर 2 form turning pairs with link number 2. These flanges have diametrical grooves. Okay, so ही जी लिंक आहे ह्याच्यामध्ये डायमेट्रिकल काय आहेत, ग्रूव आहेत. ओके, म्हणजे हा जो दिसतोय तुम्हाला कंपोनंट बघा, हा असा आहे, म्हणजे हा जो आहे पोर्शन याला ग्रूव म्हणतोय आपण, आणि असे दोन कंपोनंट आहेत, असे दोन पीस असणार आहेत. एक आपण असा ठेवलेला आहे आणि एक जो आहे, एक बघा हा असा आहे. ओके, आणि दुसरा बरोबर आपण याच स्लॉट मध्ये, ओके, तो तुम्हाला उभा दिसेल असा, आणि याच्यामध्ये असे, म्हणजे इथं आपण आता अशामध्ये त्याला मध्ये, म्हणजे असा जो पीस आहे व्हर्टिकल आपण दाखवतो तुम्हाला, अशी मध्ये स्लॉट आहे, ही जी मधली आहे ती स्लॉट आहे. ओके, म्हणजे एक उभा वापरणार आणि ह्यालाच आपण आडवं करणार. ओके, आता the flange have diametrical grooves cut in their inner face. Inner face मध्ये त्याला ग्रूव कट केले. The link 4 has also diametrical projection on each face at right angle to each other. म्हणजे मधला जो पोर्शन आहे
मधली जी इंटरमिडिएट पीस आहे त्याला सुद्धा त्याला काय असा डायमेट्रिकल त्याला काय केलेलं आहे त्याला आपण जे प्रोजेक्शन आहे ओके त्याचं तर त्याला प्रोजेक्टेड असा पोर्शन हा दिलेला आहे ओके तर अशा पद्धतीने त्याचा तो पोर्शन आहे आणि तो आपण काय करणार आहे याच्यामध्ये फिट करणार आहे ओके सो तुम्हाला मी दाखवतो कशा पद्धतीनं ऍक्च्युली मध्ये म्हणजे तुमची कन्सेप्ट लक्षात येईल सो अशा पद्धतीनं हा कॉम्पोनंट आहे दिस इज अ ओल्ड एम्स कपलिंग म्हणजे हा जो पहिला जो पोर्शन आहे बघा ही एक डिस्क आहे सेम अशीच ही डिस्क आहे याच्यामध्ये हा असा स्लॉट आहे बघा या डिस्क मध्ये असा स्लॉट दिसतोय हा हीच फक्त आडवं केल्यानंतर हा आडवा इकडं आडवे स्लॉट आहे हा आडवं वापरणार ही उभं ओके अशा पद्धतीने दोन असे हे स्लॉट आहेत आणि ही रिब जी आहे मधला जो पीस आहे त्याला अशी रिब प्रोव्हाइड केला एक व्हर्टिकल म्हणजे सर्क्युलर डिस्क आणि एक व्हर्टिकल पलीकडच्या साईडला आणि अलीकडे तुम्हाला इथं ही दिसते ही जी आहे पलीकडची ती अशी आहे आणि इकडं अशी आहे ओके ही अशी आहे आणि पलीकडे अशा पद्धतीने ओके सो ही जी आहे ती या स्लॉट मध्ये बसणार ही रिब जी आहे ती या स्लॉट आणि पलीकडची ही जी रिब दिसते ती या स्लॉट मध्ये बसणार ओके अशा तऱ्हेनं हे पूर्ण मॅचअप असं होणार ओके सो हा एक शाफ्ट आहे आणि हा शाफ्ट आहे या शाफ्टला आपल्याला काय या शाफ्टवर एक फ्लॅंज बसवली या शाफ्टवर एक फ्लॅंज बसवली आणि मध्ये हा पीस इंटरमिडिएट पीस जो हा आहे तो आपण मध्ये त्याला या ग्रुप मध्ये आपण हे सॉरी या स्लॉट मध्ये आपण ही रिब आणि या स्लॉट मध्ये ही रिब असे बसवणार आणि तिची असेंबली करणार ओके सो दिस इज अ ओल्डहॅम्स कपलिंग ओके अजून एक तुम्हाला मी दाखवतो कशा पद्धतीनं सो अशा पद्धतीने असं असणार आहे ओके दिस इज अ ओल्डहॅम्स कपलिंग जर तुम्ही युट्यूबला त्याचं ओल्डहॅम्स कपलिंग टाकलं की तुम्हाला त्या पद्धतीने तुम्हाला ते कपलिंग लक्षात दिसेल ओके त्याचे व्हिडिओज मिळतील आणि फ्लॅश सुद्धा मिळतील तुम्हाला ओके सो दिस इज अ ओल्डहॅम्स कपलिंग ओके so it is used for Oldham coupling used for connecting two parallel shafts whose axis at a small distance apart. दोघांचे ऍक्सिस बघा त्यांच्या दोघांच्या ऍक्सिस मध्ये जर बघितलं तर जास्त अंतर नाही म्हणजे हे पॅरलल आहेत एकतर शाफ्ट आणि दोघांच्यात अंतर कमी आहे त्यामुळे आपण हे ओल्डहॅम्स कपलिंग आपण वापरणार ओके सो नेक्स्ट वन इज अ जस्ट मिनिट नेक्स्ट आपण जे बघायचं आहे ते म्हणजे फोर डबल स्लायडर क्रँकचेन मेकॅनिझम मध्येच असणारं थर्ड नंबरचं मेकॅनिझम दॅट इज इलिप्टिकल ट्रॅमल दॅट इज इलिप्टिकल ट्रॅमल सो आपण पहिला डायग्राम बघू कशा पद्धतीने इलिप्टिकल ट्रॅमल आहे so this is a elliptical triangle okay so it consists of frame आता इथे तुम्हाला काय दिसते बघा एक अशी फ्रेम दिसते जस्ट मिनिट तुम्हाला ही अशी फ्रेम दिसते याला आपण फ्रेम लिंक नंबर 4 असं म्हणू शकतोय ही लिंक नंबर 4 ओके
which has two slots perpendicular to each other. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतील असे स्लॉट्स आहेत जे एकमेकाला काय आहेत परपेंडिक्युलर आहेत. ओके, हे हे जे हा एक स्लॉट, हा एक स्लॉट, तर हा एकमेकाला हे स्लॉट्स कसे आहेत परपेंडिक्युलर, एक असा आहे एक असा आहे, ज्याला परपेंडिक्युलर आपण म्हणतो. ओके, सो स्लाइडर 1 and 3 are mounted in the frame. Slider 1 and 3 are mounted in the frame. ह्याच्यामध्ये एक स्लाइडर इथं आहे, एक स्लाइडर इथं आहे. स्लाइडर 1 and 3 असं आपण स्लाइडर 1 and 3 mounted in the frame. They are connected by crank 2. They are connected by crank 2. म्हणजे लिंक 2 म्हणले याला. ओके, ही लिंक 1 आहे, फिक्स लिंक. ही स्लाइडर आहे विच इज लिंक 2. सॉरी, क्रँक आहे विच इज लिंक 2. हा स्लाइडर लिंक नंबर 3 and 4 आपण म्हणू शकतो. ओके, so as the crank BC is rotated, so as crank, आता बघा ही जी क्रँक आहे मी अशी फिरवणार, अशी मूव्ह करणार. मी जशी ही मूव्ह करीन तसं हा ह्याला ही जी क्रँक आहे ती क्रँक कुठं फिक्स केलंय, इथे एक फिक्स केलंय, इथे एक फिक्स केलंय, दोन स्लाइडरला फिक्स केलंय. जशी ही क्रँक मी फिरवत जाईन, बघा जशी ही क्रँक मी फिरवत जाईन, ओके, तसं हा स्लाइडर खाली यायला सुरुवात होईल आणि हा स्लाइडर पुढे जायला सुरुवात होईल. बघा हे इकडे जाणार आणि हा खाली जाणार. ओके, जशी क्रँक फिरवणार मी तशी. त्यानंतर मी क्रँक मी काय केली, ही अशी मी रोटेट करणार. ज्यावेळी क्रँक इथं असेल, सपोज क्रँक इथं आहे, त्यावेळी हा स्लाइडर बघा. आता समजा मी असं केलं की ज्यावेळी इथं पोझिशन आहे आणि इथं आहे, त्यावेळी ही क्रँक अशी इथं असणार आहे. लक्षात आलं? म्हणजे क्रँक ज्यावेळी इथं असणार, आता हा इथं आहे क्रँक, ही फिरून ज्यावेळी अशी इथं जाणार त्यावेळी हा स्लाइडर इथं असणार, हा स्लाइडर इथं. परत ज्यावेळी इकडून इकडे जाणार त्यावेळी परत हे इकडे जाणार आहे, हा स्लाइडर इकडे जाणार अपोजिट डायरेक्शनला. ओके, त्यामुळं जसं असं ही क्रँक फिरवणार आपण, तसं तसं हा स्लाइडर इकडं आणि हा स्लाइडर इकडं, किंवा अप अँड डाऊन आणि हा राईट अँड लेफ्ट, अशा पद्धतीने मुवमेंट होणार. हा जो आहे तो राईटला एकदा, नंतर लेफ्टला एकदा, हा जो आहे तो अप आणि हा आहे तो डाऊन, अशा पद्धतीने हे आपण फिरवणार. ओके, so as the crank BC is rotated any point on the crank except the midpoint of BC, points B and C will trace the ellipse. म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही हे ज्यावेळी असं फिरवणार आणि हे जर ट्रेसिंग केलं तुम्ही, तर हे जर ट्रेसिंग केलं इथे तुम्हाला इलिप्स दिसेल. तुम्ही ज्यावेळी ट्रेसिंग करणार, हा जो पाथ आहे हा जर पाथ एसचा असा हा तुम्ही बघितला तर तुम्हाला एक इलिप्स फॉर्म झालेला दिसेल. ओके, सो मिड पॉइंट ऑफ BC विल ट्रेस अ सर्कल, आणि मधला जो पॉइंट आहे तिथं तुम्हाला एक सर्कल आलेलं दिसेल. हा मधला पॉइंट जर ट्रेस केला तुम्ही तर तिथं काय होणार, सर्कल तयार होणार. आणि हा लास्टचा पॉइंट जर ट्रेस केला तर तुम्हाला असा इलिप्स मिळणार. ओके, सो द पॉइंट B and C will reciprocate along a straight line. सो B and C जो आहे बघा, हा जो B पॉइंट आहे ह्याला तुम्ही ट्रेस केलं तर तो अलॉंग रेसिप्रोकेट होणार आहे. ओके, स्ट्रेट लाईन मध्ये. आणि हा C पॉइंट जर ट्रेस केला तो सुद्धा काय होणार, रेसिप्रोकेट होणार. ओके, सो ह्याचा जो सेंटर आहे, हा सेंटर पॉइंट जर तुम्ही जर ट्रेस केला तर तुम्हाला हे अशा पद्धतीने सर्कल मिळेल. आणि शेवटचा पॉइंट जर केला तर तुम्हाला इलिप्स मिळेल. ओके, आणि हा जर पॉइंट बी केला तर तुम्हाला रेसिप्रोकेट झालेलं लक्षात येईल अलॉंग स्ट्रेट लाईन मध्ये. आणि
हा सुद्धा स्लायडर जो आहे तो रेसिप्रोकेट, आणि ह्या दोघांच्या मध्ये आता इथं बघा, याला आपण डबल स्लायडर म्हणतोय. हे डबल स्लायडर का म्हणतोय, कारण इथे एक स्लायडिंग, ही एक स्लायडिंग होणार आहे आणि हा एक स्लायडिंग होणार आहे. त्यानंतर पाठीमागचं जो ओल्डहॅम्स कपलिंग होतं त्याला आपण डबल स्लायडर म्हणतोय, कारण का हा इथं हा जो पॉइंट आहे इथं स्लायडिंग होणार आहे आणि इथं पण या स्लॉट मध्ये पण स्लायडिंग होणार आहे. म्हणजे या स्लॉट मध्ये आणि या स्लॉट मध्ये असं हे स्लायडिंग होऊन आपल्याला, त्यामुळे त्याला आपण डबल स्लायडर मेकॅनिझम आपण म्हणतो. ओके. सो तुम्हाला एक्झाम मध्ये प्रश्न येईल की विचारणे शक्यता आहे की डबल स्लायडर मेकॅनिझम कोणतं, मग त्यात तुम्हाला लिस्ट देतील, त्यामध्ये या तिन्हीपैकी कुठं तर एक नाव असणार आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला ते आन्सर तुम्हाला द्यायचं आहे. इलेक्ट्रिकल ट्रॅमल, ओल्डहॅम्स कपलिंग अँड स्कॉच योक मेकॅनिझम. स्कॉच योक मेकॅनिझम मध्ये पण जे स्लायडिंग आहे बघा, एक तर हा जो स्लायडर आहे, सॉरी, हा जो स्लायडर आहे तो अप अँड डाऊन होतोय, प्लस हे जे पिस्टन आहे ते सुद्धा हॉरिझॉन्टली मूव्ह होते, म्हणजे दोन रेसिप्रोकेटिंग मोशन, म्हणून याला डबल स्लायडर आपण मेकॅनिझम म्हणायचं आहे. ज्याच्यामध्ये आहे त्याच्यामध्ये कोणते कोणते, स्कॉच योक मेकॅनिझम, नेक्स्ट वन इज अ ओल्डहॅम्स कपलिंग, and elliptical trammel. Okay, so this is our completed our mechanism. Okay, so अशा रीतीनं हे आपला जो चॅप्टर आहे तो इथं संपलेला आहे, पहिला चॅप्टर. आता जस्ट एक ओव्हरव्ह्यू बघूया आपण काय काय या चॅप्टर मध्ये बघितलं. ओके, अगदी स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट अगदी सुरुवातीपासून बघू आपण. पहिला आपण बघितलं मशीन. Machine is a device which receive energy in some available form, and that is mechanical, electrical, thermal, hydraulic, pneumatic, and use that energy to some required work. Okay, so याच्यामध्ये आपण लेथ मशीन आपण एक एक्झाम्पल बघितलं. मशीन काय करतं, डिव्हाइस एनर्जी रिसिव्ह करणार आणि जे अवेलेबल आहे रिसिव्ह येणारी म्हणजे एनर्जी ज्या फॉर्म मध्ये अवेलेबल आहे ती एनर्जी घेऊन, ती एनर्जी वापरून ते एखादं एक वर्क कॅरी करणार किंवा जे वर्क आहे त्या पद्धतीने ते कम्प्लीट करणार. ओके, सो theory of machine म्हणजे हे सब्जेक्ट आहे. theory of machine is subject comprises study of relative motion and the parts of machine and study of forces which acts on those parts. रिलेटिव्ह मोशन पार्ट्स मधले रिलेटिव्ह मोशन अँड फोर्सेस या दोन्हीचा स्टडी म्हणजे थिअरी ऑफ मशीन. ओके, इन दॅट फर्स्ट कायनेमॅटिक्स, म्हणजे थिअरी ऑफ मशीन डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, कायनेमॅटिक्स अँड डायनॅमिक्स. So kinematics, it relates the study of relative motion between the parts of machine, and dynamics, it relates the study of forces acting on various parts of machine. Okay, so kinematics and dynamics मध्ये फरक आहे. Kinematics मध्ये जो स्टडी होणार आहे तो रिलेटिव्ह मोशनचा आहे, डायनॅमिक्स मध्ये स्टडी होणार आहे तो फोर्सेसचा स्टडी आहे. आणि अंडर डायनॅमिक परत दोन पार्ट बघितले आपण, स्टॅटिक्स आणि कायनेटिक्स. याच्यामध्ये इट डील्स विथ द फोर्सेस अँड द इफेक्ट while machine parts are raised. कायनेटिक्स मध्ये it deals with the inertia forces due to the combined effect of mass and motion. ओके, त्यानंतर आपण महत्त्वाची डेफिनेशन बघितली ती म्हणजे कायनेमॅटिक लिंक. सो कायनेमॅटिक लिंक or element, each part of machine which has relative to some other part is known as kinematic link, and link may consist of several parts are rigidly fastened together, they do not move relative to one. तर ह्याच्यामध्ये आपण प्रत्येक पार्ट हा रिलेटिव्ह मोशन मध्ये फिरतो. ओके, एक प्रत्येक पार्ट जो आहे तो दुसऱ्या पार्टच्या रिलेशन मध्ये फिरत असतो आणि त्याला आपण कायनेमॅटिक लिंक म्हणायचे. ओके, सो त्याच्यानंतर आपण कायनेमॅटिक लिंक कशा आहेत ते एक एक्झाम्पल स्टीम इंजिनचं बघितलं, आणि स्टीम इंजिन मध्ये कशा लिंक आपण प्रोव्हाइड केल्या ते आपण एक्झाम्पल देऊन बघितलं. ओके, सो आफ्टर दॅट टाइप्स ऑफ लिंक बघितलं आपण, त्यामध्ये रिजिड लिंक, फ्लेक्झिबल लिंक,
rigid link, flexible link, fluid link. Okay, so rigid link which is do not undergo an appreciable deformation while transmitting the required motion and forces is called rigid link. So in that piston rod crosshead हे एक आपण बघितलं जे रिजिड आहे. आता ह्याच्यामध्ये काय ऍप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन आहे रिजिड लिंक म्हणजे. फ्लेक्झिबल लिंक मध्ये काय होणार आहे तर पार्टली डिफॉर्म होणार आहे. आणि याच्यात एक्झाम्पल बघितलं आपण चेन स्प्रिंग अँड बेल्ट्स. ओके, रिजिड लिंक मध्ये आपण एक्झाम्पल बघितलं पिस्टन अँड पिस्टन रॉड क्रॉस हेड इन स्टीम इंजिन. त्याच्यामध्ये डिफॉर्मेशन ऍप्रिसिएबल आहे एकदम कमी. फ्लेक्झिबल मध्ये काय होणार आहे पार्टली डिफॉर्म होणार आहे म्हणजे चेन स्प्रिंग आणि बेल्ट हे पार्टली डिफॉर्म होतात आणि परत ओरिजिनल पोझिशनला येतात. ओके, आणि तिसरा जो टाइप आहे तो फ्लुइड लिंक. ती लिंक जी आहे ती विथ द हेल्प ऑफ फ्लुइड किंवा विथ द हेल्प ऑफ लिक्विड ही ऑपरेट होते. ओके, लिंक कॅरी होते. सो हायड्रॉलिक प्रेस, हायड्रॉलिक जॅक, हायड्रॉलिक ब्रेक हे चे एक्झाम्पल आहेत. त्यानंतर आपण स्ट्रक्चर बघितलं. स्ट्रक्चर इट इज अन असेंब्ली ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टन्स बॉडी विदाउट एनी रिलेटिव्ह मोशन. आता स्ट्रक्चर म्हणले की काय होणार फिक्स. ओके, जसे की मशीन फ्रेम आहे, रूफ ट्रसेस आहेत, बिल्डिंग फ्रेम्स आहेत, बिल्डिंगचं स्ट्रक्चर आहे, तर ते जे आहे ते फिक्स असते. त्यात फक्त फोर्सेस कॅरी होतात, मोशन कॅरी होत नाही. सो तो आपण मशीन आणि स्ट्रक्चर याच्यामधला जो मेन जो डिफरन्स बघितला आपण. ओके, आफ्टर दॅट आपण त्याच्यानंतर आपण कायनेमॅटिक जशी लिंकची डेफिनेशन मिळते तसं कायनेमॅटिक पेयर. तर कायनेमॅटिक पेयर कशाला म्हणायचं तर कायनेमॅटिक टू कायनेमॅटिक लिंक. पेयर म्हणजे काय येणार आहे जोडी. मग कशा जोडी तर टू कायनेमॅटिक लिंकची जोडी. when two kinematic link or element are connected in such a way that the relative motion is either completely or successfully constrained. आता सक्सेसफुली कन्स्टेंट म्हणजे काय तर डेफिनेटली डायरेक्शन. बरोबर एकच डायरेक्शन असणार आहे आणि त्या डायरेक्शनला ते मूव्ह होणार म्हणून त्याला सक्सेसफुली कन्स्टेंट आपण असं म्हणायचं. सो दे आर सेट टू फॉर्म अ कायनेमॅटिक पेअर. म्हणजे दोन लिंक आपण फिक्स केल्या, दोन लिंक आपण ज्यावेळी सक्सेसफुली कन्स्टेंट होतील, डेफिनेट डायरेक्शनला मूव्ह होतील, त्यावेळी त्याला आपण कायनेमॅटिक पेअर असं म्हणायचं. ओके, सो नेक्स्ट वन इज अ मेकॅनिझम. मेकॅनिझम मध्ये आपण पहिलं वन ऑफ द लिंक ऑफ कायनेमॅटिक चेन इज फिक्स देन इट इज नोन एज मेकॅनिझम. मेकॅनिकल ड्राफ्टर बघितलं जसं की फिक्स करत आपण ड्राफ्टर जो आहे तो वापरण्यापूर्वी आपण काय करतो तो टेबलला फिक्स करतो आणि फिक्स केल्यानंतर मग तो वापरतो, तसंच त्याला मेकॅनिझम म्हणायचं. कोणतेही मेकॅनिझम आहे त्याला फिक्स एक लिंक त्यातली फिक्स करावी लागते, मग सगळ्या बाकीच्या लिंक ऑपरेट होतात. ओके, सो दिस इज अ मेकॅनिझम. आफ्टर दॅट कन्स्ट्रेंड मोशन मेकॅनिझम आपण बघितलं. त्यामध्ये तीन टाईप बघितले आपण, कम्प्लिटली कन्स्ट्रेंड मोशन, इनकम्प्लिटली कन्स्ट्रेंड मोशन अँड सक्सेसफुली कन्स्ट्रेंड मोशन. कम्प्लिटली कन्स्ट्रेंड मोशन मध्ये एक्झाम्पल बघितलं की रेक्टँग्युलर बार इन अ रेक्टँग्युलर होल. कम्प्लिटली कन्स्ट्रेंड मोशन कशाला म्हणायचं, इट इज वन इन विच रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन द लिंक टेक्स प्लेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन अँड इट कॅन बी प्रेडिक्टेड. म्हणजे एकतर ती डायरेक्शन डेफिनेट आहे आणि ती ओळखता येते, प्रेडिक्टेड म्हणजे ती ओळखता येते, म्हणून रेक्टँग्युलर बार, रेक्टँग्युलर होल हे फक्त स्लायडिंग मोशनच याच्यामध्ये होऊ शकतो. त्यानंतर दुसरा जो टाईप बघितला त्यातला इनकम्प्लिटली कन्स्ट्रेंट मोशन. इनकम्प्लिटली कन्स्ट्रेंट मोशन कशाला म्हणायचं, जी लिंक when two links are connected in such a manner that the relative motion cannot take place more than one direction, their motion cannot be predicted. So their relative motion is more than one direction. म्हणजे मोशन जे आहे एकापेक्षा जास्त डायरेक्शनला मूव्ह होणार आहे आणि ते आपण प्रेडिक्ट करू शकत नाही. म्हणजे समजा राऊंड बार आणि राऊंड होल आहे आणि ते राऊंड बार आता त्यामध्ये तो एक तर टर्न सुद्धा होऊ शकतोय आणि रेसिप्रोकेट होऊ शकतोय, किंवा रेसिप्रोकेट आणि टर्न हे दोन्ही ऍट अ टाइम होऊ शकते. ओके, तर आपण ते प्रेडिक्ट करू शकत नाही की ती नेमकी काय त्याची मोशन आहे, म्हणून त्याला आपण इनकम्प्लिटली कन्स्ट्रेंट मोशन म्हणायचं. तिसरी जी आहे ती सक्सेसफुली कन्स्ट्रेंट मोशन. म्हणजे दुसरी एखादी म्हणजे दोन लिंक आहे आणि तिसरी एखादी लिंक वापरून ती मोशन आपण कन्स्ट्रेंट करायची आहे, डेफिनेट डायरेक्शनला न्यायची आहे. जसं की शाफ्ट आणि की वे आपण बघितलं की फ्लॅंज आहेत आणि त्याच्यामध्ये ते आता जो शाफ्ट आहे तो रेसिप्रोकेट पण होतोय आणि टर्न पण होतोय, तर तो आपल्याला काय करायचा आहे थांबवायचा आहे. आपल्याला फक्त एकच काय रोटरी मोशन द्यायचे आहे आणि तो शाफ्ट त्या फ्लॅंज बरोबर टर्न झाला पाहिजे. ओके, मग त्याला रिस्ट्रिक्ट करण्यासाठी आपण काय करतोय तिथं की वे आपण प्रोव्हाइड करून की आपण इन्सर्ट करतोय आणि त्यामुळे ते शाफ्ट तो लॉक होतोय फ्लॅंज बरोबर आणि ते
टोटल सगळं रोटरी मोशन रोटेट व्हावं लागतं. सो दिस इज अ सक्सेसफुली कन्स्ट्रेंड मोशन आपण त्याला म्हणू शकतो. ओके, सो दिस इज आफ्टर दॅट आपण कायनेमॅटिक पेअर बघितले आणि त्याचे क्लासिफिकेशन बघितले. क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ कॉन्टॅक्ट, त्यामध्ये स्लायडिंग पेअर, टर्निंग पेअर, स्क्रू पेअर, रोलिंग पेअर अँड स्पेरिकल पेअर असे आपण त्याच्यामध्ये लिंक बघितले. त्याच्यानंतर क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ कॉन्टॅक्ट, त्यामध्ये लोअर आणि हायर पेअर. लोअर पेअर म्हणजे काय तर सरफेस कॉन्टॅक्ट जो होईल त्याला लोअर पेअर म्हणायचं आणि हायर पेअर मध्ये पॉइंट किंवा लाईन कॉन्टॅक्ट. मग एक्झाम्पल बघितलं लोअर पेअर मध्ये मोशन ऑफ पिस्टन इन सिलेंडर, शाफ्ट रिव्हॉल्व्हिंग इन बेरिंग. मग तो आपल्या जे सगळ्या स्लायडिंग, टर्निंग, स्क्रू पेअर हे सगळे सरफेस कॉन्टॅक्ट आहेत म्हणून त्याला लोअर पेअर म्हणायचं. हायर पेअर म्हणजे फक्त पॉइंट किंवा लाईन कॉन्टॅक्ट, जसं की गिअर मध्ये असतं बघा लाईन कॉन्टॅक्ट आणि कॅम अँड फॉलोअर हे पॉइंट कॉन्टॅक्ट असतं, तसं त्याला हायर पेअर म्हणायचं. ओके, सो तिसरा जर क्लासिफिकेशन बघितलं मेकॅनिकल अरेंजमेंट, त्यामध्ये सेल्फ क्लोज्ड आणि फोर्स क्लोज. सेल्फ क्लोज म्हणजे जे स्वतः स्वतः क्लोज होणार आहेत, जे त्याला दुसऱ्या तिसऱ्या याची गरज नाही की त्याला क्लोज करण्यासाठी. दोघं ऑटोमॅटिक दोघं एकमेकाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये सेल्फ क्लोज पेअर थ्रू येतात दोन लिंक. सो फोर्स क्लोज पेअर हे दोन लिंक ज्या आहेत त्या फोर्सफुली क्लोज कराव्या लागतात. जसं की कॅम अँड फॉलोअर, त्याला स्प्रिंग टेन्शन दिल्याशिवाय, स्प्रिंग फोर्स दिल्याशिवाय ते कॉन्टॅक्ट होत नाही, त्यामुळे त्याला आपण फोर्स क्लोज्ड पेअर आपण म्हणू शकतो. त्यानंतर कायनेमॅटिक चेन. आता कायनेमॅटिक चेनची आपण डेफिनेशन बघितली. ओके, so kinematic chain is a combination of kinematic pairs joined in such a way that each link forms part of two pairs and relative motion between the link is completely or successfully constant. म्हणजे प्रत्येक पार्ट जो आहे कायनेमॅटिक चेन म्हणजे कॉम्बिनेशन आहे याच्यामध्ये कायनेमॅटिक पेअर्स, आणि प्रत्येक पार्ट जो आहे तो टू पेअर्स अँड रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन द लिंक इज कम्प्लिटली, रिलेटिव्ह मोशन नक्कीच त्याची काय असणार आहे सक्सेसफुली कन्स्टंट असणार आहे म्हणून त्याला आपण कायनेमॅटिक चेन असं म्हणतो. त्यानंतर आपण डिफरन्स बघितले मशीन मेकॅनिझम, मशीन स्ट्रक्चर. ओके, त्यानंतर आपण डेफिनेशन बघितली इन्व्हर्जन of mechanism. Inversion mechanism is a kinematic chain with one link is fixed, and if mechanism has n number of link, then we can obtain n number of mechanism by fixing each link in turn of kinematic chain. म्हणजे फक्त मेकॅनिझमचीच डेफिनेशन आहे, फक्त आपण n नंबर तिथं लिहिलं की त्याला इन्व्हर्जन आपण असं म्हणू शकतो. ओके, सो इन्व्हर्जन मध्ये आपण क्लासिफिकेशन बघितलं. त्यानंतर इन्व्हर्जन ऑफ 4 bar chain mechanism, in that coupled wheel of locomotive, pantograph, beam engine. After that inversion of single slider crankshaft mechanism, rotary IC engine, pendulum pump, oscillating cylinder engine, Whitworth quick return and crank and slotted. And third one is the inversion of double slider crankshaft mechanism, in that Scotch yoke mechanism, Oldham's coupling and elliptical trammel. असे आपण तिन्ही जे इन्व्हर्जन आहेत त्याचे डिटेल्स आपण सगळे डायग्राम विथ डायग्राम आपण डिस्कस केले, ज्याच्यामध्ये कपल्ड व्हील ऑफ 4 बार चेन मेकॅनिझम मध्ये कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव्ह बघितलं, नंतर पॅन्टोग्राफ बघितलं, नंतर बीम इंजिन बघितलं आपण. ओके, आफ्टर दॅट सिंगल स्लायडर क्रँकचेन मेकॅनिझम आपण बघितलं, त्याच्यामध्ये आपण रोटरी आयसी इंजिन मेकॅनिझम, विथवर्थ क्विक रिटर्न मेकॅनिझम, क्रँक अँड स्लॉटेड क्विक रिटर्न मेकॅनिझम, त्याच्यानंतर बुल इंजिन मेकॅनिझम अँड ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजिन मेकॅनिझम, असे 5 मेकॅनिझम सिंगल स्लायडर क्रँकचेन मध्ये बघितले. त्यानंतर आपण जो थर्ड बघितला, जो इन्व्हर्जन ऑफ डबल स्लायडर क्रँकचेन मेकॅनिझम, स्कॉच योक मेकॅनिझम, त्यानंतर ओल्डहॅम्स कपलिंग, अँड लास्ट वन जो बघितला आपण तो म्हणजे इलेक्ट्रिकल ट्रॅमल. तर पहिल्या चॅप्टर मध्ये हे सगळ्या बेसिक्स जे आहेत की डेफिनेशन्स, बेसिक्स ऑफ मेकॅनिझम्स. ओके, इन्व्हर्जन ऑफ मेकॅनिझम हे खूप महत्वाचं आहे आणि मॅक्झिमम 16 मार्काचा हा टॉपिक आहे, त्यामुळं मॅक्झिमम क्वेश्चन याच्यावर पडतात. तर खूप सोपा आणि इंटरेस्टिंग असा हा टॉपिक आहे, तो व्यवस्थित तुम्ही स्टडी करा. ओके, आणि मी जे सांगितले त्या पद्धतीने यूट्यूबला आणि गुगलला याचे मेकॅनिझम जे आहेत ते तुम्ही सर्च करू शकताय. ओके, सो thank you students for watching this online video lecture.